আজি आम्भे उपदेश शीर्षक पिता आन सांघोंग द्वितीय आगमन ख्रीष्ट परमेश्वर अटंती आउ उपशीर्षक ख्रीष्ट आन सांघोंग परमेश्वर अटंती कारण से मल्कीसेदकଙ୍କ रीति महायाजक रूपे आसिले सहित परमेश्वर वाक्यर अध्ययन करने को जाऊछु। ख्रीष्ट आन सांघोंग द्वितीय आगमन ख्रीष्ट एवं आमମାନଙ୍କ परमेश्वर अटंती जे यही पृथ्वी को आसिछंती। पुणी क्यों प्रमाण द्वारा आम्भे यही सत्यर साक्ष्य दे पारिबा कि ख्रीष्ट आन सांघोंग परमेश्वर अटंती जे पृथ्वी को आसिछंती। जदि केही सरकारी एजेन्सी आपणଙ୍କ राष्ट्रीयतार जांच करने को चाहिए कारण आपण जड़े विदेशी विवेचित हुअंती तेबे आपणଙ୍କୁ सेमानଙ୍କୁ कोण देखेबार आवश्यकता हेबो। आपणଙ୍କୁ आपणा पासपोर्ट बा ड्राइविंग लाइसेंस देखेबार आवश्यकता हेबो हो ना। बहुत लोक आम्भମାନଙ୍କୁ पचारती आम्भे किपरि जानि परिबा कि ख्रीष्ट आन सांघोंग परमेश्वर अटंती। तेबे आम्भे सेमानଙ୍କୁ यह बुझेबा पई कि से परमेश्वर अटंती क्यों प्रमाणर उपयोग करि परिबा। कोण यार उत्तर जहन अध्याय 5 पद 39 रे मिलू नहीं। तुम्हे माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करुअछ कारण सेथिरे अनंत जीवन प्राप्त होइअछ बोली मने करुअछ। आउ सही धर्मशास्त्र मो विषय रे साक्ष्य देउअछि। बाइबल सही परिचय पत्र अटे जहार उपयोग परमेश्वर आपणा परिचय प्रमाणित करिबा पई करंती। कोण आपणଙ୍କ परिचय पत्र रे आपणଙ୍କ ठिकणा और सरकार द्वारा दिया जाइथिबा आपणଙ୍କ परिचय संख्या न थाए। सेथिरे आपणଙ୍କ जन्म तारीख एवं आपणଙ୍କ छवि होई थाए। आजि आसंतु आम्भे एही प्रश्नर उत्तर खोजिबा कोण ख्रीष्ट आन सांघोंग परमेश्वर अटंती। आसंतु आम्भे बाइबल रो माध्यम रे एही तथ्यर पुष्टि करिबा। जेबे जीसु 2000 वर्ष पूर्वे आसिले तेबे बहुत लोक ताहांकु पचारिले कोण तुम्भर पिता बढ़ई नुहंती आउ कोण तुम्भर माता मरियम नुहंती। तेबे तुम्हे किपरि कहुअछ कि मु स्वर्गरु अवतरण करिअछि। से माने जीसुंकु बहुत संदेहर सहित देखुथिले। जेबे मध्य से माने आपणा संदेह व्यक्त कले जीसु बाइबल रो शिक्षा माध्यम रे आपणा परिचय प्रकट कले। जेबे बाप्तिजक जोहन बंदी गृह रे थिले आउ यही संसार को परित्याग करिबाकु थिले तेबे से जीसुंको पाखरे आपणा शिष्य माननकु यह पचारिबाकु पठाइले जहांकर आगमन हेबो सही व्यक्ति कि आपण अबा आम्हे माने अन्य जनंकर अपेक्षा रे रहिबु। एहा कहूथै सीधा उत्तर देबा परिवर्ते कि मु ख्रीष्ट। जीसु ख्रीष्टंक विषय रे जिसाय पुस्तकर भविष्यवाणी विषय रे जणाइले। दरिद्र मानंक निकटरे सुसमाचार प्रचारित हुए, बधिर माने श्रवण करती, खंज माने गमन करती एवं अंध माने दृष्टि पाती। आज मध्य आम्भे आपणा स्वयंर साक्ष्य देउना। ख्रीष्ट आन सांघोंग द्वितीय आगमन ख्रीष्ट परमेश्वर अटंती जे एही जुगरे पृथ्वी को आसिछंती। आम्भे केवल सही वाक्य गुड़ी को पहुंचाई थाउ जहाँ परमेश्वर स्वयं आमମାନଙ୍କୁ शिखाइछंती। पुणी बाइबल एही जुगरे ख्रीष्ट आन सांघोंक विषय रे कोन साक्ष्य दिए। आसंतु गीत संहिता पुस्तक अध्याय 110 पद 1 देखिबा। सदाप्रभु मो प्रभुंकु कहंती आम्भे तुम्भ शत्रुगण को तुम्भर पादपीठ न करिबा पर्यंत तुम्भे आम दक्षिण रे बस। आसंतु पद 2 रे मो प्रभु एवं सदाप्रभु विषय रे पढ़िबाकु जारी रखिबा। सदाप्रभु सियोन ठारू तुम्भ पराक्रम दंड प्रेरण करिबे। तुम्भे आपणा शत्रुगण मध्य रे कर्तृत्व कर। तुम्भ पराक्रमर दिन रे तुम्भ लोक माने स्वेच्छा रे आपणा मानंकु उत्सर्ग करंती। पवित्रतार सौंदर्य रे अरुणर गर्भरु तुम्भर युवक गण शिशिर तुल्य उत्पन्न। सदाप्रभु शपथ करिअछंती ओ अन्यथा करिबे नाही। मल्कीसेदकଙ୍କ रीति अनुसार तुम्भे अनंतकालीन कोण अनंतकालीन याजक अट। बाइबल रे यही भविष्यवाणी करा जाई अछि कि सदाप्रभु मो प्रभुंकु कहंती मल्कीसेदकଙ୍କ रीति अनुसार तुम्भे अनंतकालीन याजक अट। तेबे आसंतु आम्भे एठारे कुहा जाइथिबा प्रभुंक विषय रे जानिबा। आसंतु आम्भे माथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 22 पद 43 को जिबा। जीसु सेमानंकु कहिले तेबे दाऊद की प्रकारे आत्मांको आवेगरे ताहांकु प्रभु बोली कहंती, जथा प्रभु मोहर प्रभुंकु कहिले।
ଯୀଶୁ କେଉଁ ଭାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? 그 내용의 말씀 ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 110ର ବାକ୍ୟକୁ ସିଧା ଜଣାଉଥାଇ ଯୀଶୁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଥା ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ରଖିନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣରେ ବସିଥାଉ। ଅତଏବ ଦାଉଦ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେବେ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ? ସେଥିରେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ପଦେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ଦିନଠାରୁ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 110 ପଦ 1 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଯୀଶୁ ଏହି ପଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥାଇ ଯାହା କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 5କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ ପଦର ଗୌରବ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଗୌରବ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏହି ପଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 110ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି? ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ ପଦର ଗୌରବ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଗୌରବ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛୁ। ପୁଣି ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ। ଆମ୍ଭେ ଏହି ଭାଗକୁ କେଉଁଠି ଖୋଜି ପାଇବା? ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖାଅଛି ତାହା ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 110ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଭାଗ ଅଟେ। ପୁଣି ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ, ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାଯାଜକ ବୋଲି ନାମପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପୁତ୍ର କାହାକୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ? ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସିବାର 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 110ରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଲେଖନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 110ରେ ଲିଖିତ ଭାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାଇ ସ୍ୱୟଂ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ, ଏବଂ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 5ରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ କଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଘଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭକୁ ସଂସାରକୁ ବାଇବଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ସେ ଯେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଘ ଅଟନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 11 ପଢ଼ିବାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବାରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର। ଏଠାରେ ଏହା କହିଥାଏ କି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କିଛି ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର। ତେବେ ମଲ୍କିସେଦକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ 17 ପଢ଼ିବା। ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାମ କାଦରଲାୟମରକୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟ ରାଜଗଣକୁ ଜୟ କରି ବାହୁଡ଼ିଲା ଉତ୍ତାରେ ସାଦୋମର ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସାବିପଦା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାର ପଦାକୁ ଗମନ କଲେ। ଏଠାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ମଲ୍କିସେଦକ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବସ୍ତୁର ଉପଯୋଗ କଲେ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁଣି ସାଲୋମର ରାଜା ମଲ୍କିସେଦକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ? ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ବା ପାପ କ୍ଷମାର ବିଧିକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ପୁରାତନ ନିୟମର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯାଜକମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ କରି ଆରାଧନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ।
आसंतु पद 19 पढ़िबा। 그가 아브라함 से अब्राम को आशीर्वाद करी कहिले, अब्राम स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकारी सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्त हेउंतु। सर्वपरिस्थ परमेश्वर धन्य हेउंतु। से तुम्भर शत्रुगणଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। 하고 있습니다. 믿음의 어떤 ଅବ୍ରାହାମ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ। 그럼 이 멜기 ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା କି ମଲ୍କିସେଦକ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମହାନ ପଦରେ ଥିଲେ। 확인할 수가 있습니다. 그래서 이 히브리서 기록 가운데 ଏହି କାରଣ କି ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥାଇ ଲେଖିଲେ କି ସାନ ଯେ ବଡ଼ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 또 설명을 했고 또 ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ କିଏ? 있습니까? ସେ ଇସାହାକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଇସାହାକଙ୍କ ସନ୍ତାନ କିଏ? ସେ ଯାକୁବ ଅଟନ୍ତି। 야곱에게 ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ 12 ଜଣ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲେବିୟ ନାମକ ଜଣେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 그 레위의 ଆଉ ଲେବିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାଜକ ମନୋନୀତ ହେଲେ। 하게 됩니다. 그래서 ଏଥିପାଇଁ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କି ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହାମ 멜기세덱 ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ, 입장으로 본다면 훨씬 더 ଏଥିପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ କି ମଲ୍କିସେଦକ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମହାନ ପଦରେ ଥିଲେ। 아무튼 ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି 세덱은 ତାହା ଏହା ଅଟେ କି ମଲ୍କିସେଦକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ନାହିଁ କି ପଶୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାର ଉପଯୋଗ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯାଜକ କରୁଥିଲେ। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟର ଚିହ୍ନ ଅଟେ କି ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଥାଇ କ'ଣ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା 떡과 포도주로 ମାନବ ଜାତିକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ପାପ କ୍ଷମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ? 하지 않았습니까? ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ 17 ଦେଖିବା। ପରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? 원하시는 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ। 내 ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। 하시더라 하라 하신대. ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କିପରି ଯୀଶୁ ଆପଣା 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ପଦ 26କୁ ଯିବା। 저희가 먹을 때에 ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ 그를 주심에 가라사대 ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, 몸이니라 하시고 ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋହର ଶରୀର। 하시고 6월절 ପୁଣି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ସେ ପାନପାତ୍ର ନେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥିଲା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର, 먹게 하려고 କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। 구약의 ପୁରାତନ ନିୟମର ମଲ୍କିସେଦକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହାମକୁ ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପକ୍ଷମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ 축복과 더불어서 ଏବଂ ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ 내가 6월 କି ସେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ। 하시게 되는 것입니다. 구약의 멜기세덱 ପୁରାତନ ନିୟମର ମଲ୍କିସେଦକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାୟା ଥିଲେ, 예수 ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବାସ୍ତବିକତା ରୂପେ ଆସିଲେ। 따라서 ସେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମାରୋହକୁ ଆୟୋଜିତ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ 예사함의 축복과 ପାପକ୍ଷମା ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 53କୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ତଥ୍ୟର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। 내 살은 କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। 내 살은 ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। 살아계신 ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ,
ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ଆମ୍ଭକୁ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭୋଜନ କରିପାରିବା? ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। 6월절 떡과 ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜରେ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଇଲେ କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରିପାରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମର ସମୟରେ ଯେବେ ମଲ୍କିସେଦକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ଯୀଶୁ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଏହି ବିଷୟର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବାସ୍ତବିକତା ରୂପେ ଆସି ଆପଣା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂରା କଲେ। 그렇다면 ଏହି ପ୍ରକାର ମଲ୍କିସେଦକ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ମଲ୍କିସେଦକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଗମନର କଥା ଅଛି ସେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ନିହିତ ଅଛି? 지니고 있습니까? ଯଦି ଯୀଶୁ କେବଳ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ହିଁ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ଆସନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ କହିପାରନ୍ତେ କି ଯୀଶୁ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୀତିରେ ଆସିବା ଉଚିତ? ଯେବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ସେ ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୀତିର ଉପଯୋଗ କରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। 멜기세덱의 ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ସେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏବଂ କ'ଣ ସେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ 하나스 이 땅에 오시는가? ଆରାଧନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? 가지고 오시는가? 이것만 확인하면 되겠습니다. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆପଣା ପତ୍ରରେ ଏବ୍ରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବାରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର। ସେ ସରଳତାରେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ମଲ୍କିସେଦକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜାତିକୁ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେହି ଅଟନ୍ତି ଯେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ପାପ କ୍ଷମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। 축복과 죄사함의 축복을 ଯଦି ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଥାନ୍ତେ, 이렇게 얘기 ତେବେ ଏହା ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ ହୁଅନ୍ତା। 쉬운데 말이죠. 멜기세덱이 କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ 어떤 부분 중에 ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟସୂଚକ ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହା ପୂରା କରାଯିବାର ବାକି ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 1କୁ ଯାଇ ସେହି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। 이 멜기세덱 ଏହି ମଲ୍କିସେଦକ ସାଲେମର ରାଜା ଓ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ ଥିଲେ। ସେ ଅବ୍ରାହମ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ଧର୍ମରାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଲେମର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ରାଜା। 아비도 ଏହାଙ୍କର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀ କିଏ ବା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ 생명의 것도 ଓ ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। 멜기세덱이 ମଲ୍କିସେଦକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ ମହାଯାଜକଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବ। 대신할 수 없습니다. ଯେହେତୁ ମହାଯାଜକଙ୍କ ରୂପେ ତାହାଙ୍କ ସମୟ ଅବଧି ଅନନ୍ତ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଏହି ତଥ୍ୟର ପୁଷ୍ଟି କରିଥାଏ 이 자리는 କି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ କୁହାଯାଏ, ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିର ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ମହାଯାଜକଙ୍କ ପଦ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। 수가 있겠습니다. 그래서 ଏଥିପାଇଁ ପଦ 3ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଏହାଙ୍କର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀ କିଏ ବା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ଓ ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ପଦ 4, 이 사람 ଭାବି ଦେଖ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ମହାନ, 얼마나 높은 ସେ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପିତୃକୁଳପତି ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ମଲ୍କିସେଦକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ପୂର୍ବଜ ବୋଲି ବିବେଚିତ କେତେ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ। ପଦ 5, ଲେବିୟଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଜକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି
सेमाने व्यवस्था अनुसार लोकमानंको ठारू अर्थात सेमानंको भाईमानंको ठारू दश मांस ग्रहण करबाकू आज्ञा प्राप्त होइथांती। सेमाने अब्राहम को औरसजात हेले हैं सेमानंको ठारू यह ग्रहण करंती। किंतु यही जो व्यक्ति सेमानंको वंशावलीर अंतर्गत नुहंती से अब्राहम को ठारू दश मांस ग्रहण करी प्रतिज्ञार अधिकारी को आशीर्वाद करथिले। सानो जे बड़ ठारू आशीर्वाद प्राप्त हुए यह स्वीकार्य। ए स्थल रे मर्त्य मनुष्य माने दश मांस ग्रहण करिथांती किंतु से स्थल रे ग्रहण करिथिबा व्यक्ति विषय रे साक्ष्य दिया जाए जे से अमर। प्रेरित पाउलो एब्रीर सदस्य मानू बुझाइले 사도 바울은 कि मल्कीसेदक अब्राहमको ठारू बहुत बड़ अटंती 하면서 आउ से मल्कीसेदकଙ୍କ किछि विशेषता विषय रे जणाइले। ताहा पाखरे एही पृथ्वी रे इस्राएल रो वंशावली द्वारा संबंधित कौनसी रेकर्ड नाही। यह बुझिबा सहज कि जीसु आत्मिक मल्कीसेदक अटंती जे मल्कीसेदकଙ୍କ रीति अनुसार आसिले कारण से एही पृथ्वी रे रोटी और द्राक्षारस द्वारा नूतन नियमर सत्य को स्थापित कले। किंतु एही तथ्य कि मल्कीसेदकଙ୍କ वंशावली नाही 그 당시 사람들이 ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏମିତି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏମିତି ବଂଶାବଳୀରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 1 ଉପରେ ଯାଇ ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ଅଭିଲେଖ ଦେଖିପାରିବା। ଅବ୍ରାହମ ଇସାକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଇସାକ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଜାକୁବ ଜିହୁଦା ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିହୁଦା ତାମରଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପେରୋସ ଓ ସେରହଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପେରୋସ ହିସ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ହିସ୍ରୋଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 1କୁ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଏହି ବଂଶାବଳୀ ଅଭିଲେଖ ଆମ୍ଭକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ 히브리서 ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି 멜기세덱 ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂରା କଲେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସେହି ଭାଗ ଯାହା ଜଣାଇଥାଏ କି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବାର ଉପାୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶାବଳୀରେ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ତଥ୍ୟ କି ତାହାଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତା ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ର ଅର୍ଥ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 이런 뜻이 되겠습니다. 자, 성경에서 କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲର ମାନକ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 46ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଯୀଶୁ ଲୋକ ସମୂହକୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ ତାହାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। 예수께 여짜오되 ସେଥିରେ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। 사람들에게 କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲା ତାହାକୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 드리냐 하시고 ମୋହର ମା କିଏ ଆଉ ମୋହର ଭାଇମାନେ କିଏ? ପୁଣି ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋହର ମା ଓ ମୋହର ଭାଇମାନେ। କାରଣ ଯେ କେହି ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ମୋହର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବାର କାରଣ ଏହା ଅଟେ କି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ହଁ ନା? 사람이 ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 12ରେ ଶିଖାଇଲେ କି ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 예수 ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ପିତା ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫ ଉଭୟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାବ୍ରିଏଲ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମରିୟମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ 나타나서 하나님 ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ତେବେ ମରିୟମ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବା କି ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫ ଉଭୟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। 합의도 ଏଥିପାଇଁ 없다는 ଏହି ତଥ୍ୟ କି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତା ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। 도 없다는 내용에도 ଆଉ ଏହି ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ କି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ନାହିଁ। 적의 입장이었습니다. 그렇다면 ତେବେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚକ ବିଷୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 27ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। 하나시리라 하고 있습니다. 두 번째 ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବା?
कोण आपणଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ କି ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ମହାଯାଜକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? 왜냐하면 그 멜기세덱의 반차를 쫓는 ଏହାର କାରଣ ଏହା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆସିଲେ, ସେମିତି ହିଁ ଯେବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିବା ଉଚିତ। 또 ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିନା ପିତା ଓ ମାତା ଏବଂ ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଯେମିତିକି ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଲେଖାଅଛି, 되지 않겠습니까? ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଶାରୀରିକ ପିତା ଓ ଶାରୀରିକ ମାତା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 우리 그리스도 ପିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ ସାଙ୍ଘଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। 족보도 ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶାବଳୀରୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ନଥିଲା। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ହୋଇଥିଲା। 그래서 족보를 କିନ୍ତୁ 가지시고 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ନାମକ ଏକ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଦେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବଂଶାବଳୀ ରେକର୍ଡ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାହାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିବା ଉଚିତ, ଯାହା ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। 초림 때도 유월절 떡과 포도주 ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପ କ୍ଷମା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ସେ ଏହାର ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ସେ ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁନାହାନ୍ତି? 그분이 바로 ପୁଣି କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ସାଙ୍ଘଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି? 지금 전 세계 ଯଦିଓ ଏହା ବାଇବଲରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଅଛି, 성경에 이렇게 ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି 주에 ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣେ ନାହିଁ। 못한 가운데 있지 않습니까? ଏମିତି କାହିଁକି ଅଟେ? 팔이기 때문에 ଏହା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? 영원한 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଯେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ମହାଯାଜକ ରୂପେ ତାହାଙ୍କ ସମୟ ଅବଧି ଅନନ୍ତ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଶୀଘ୍ର ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ରୂପେ ଚିହ୍ନିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ 6ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପର୍ବତରେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଭୋଜ, ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ମେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ସୁନିର୍ମଳୀକୃତ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଏକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଅଛି ଓ ସର୍ବଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ସେ ଏହି ପର୍ବତରେ ବିନାଶ କରିବେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲର 66 ପୁସ୍ତକରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ତାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଲେଖାଅଛି କି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମଲ୍କିସେଦକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିଲେ, ସେମିତି ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଯେବେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ, ତେବେ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିବେ? ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଲୋତକ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ଦୂର କରିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହିଦିନ ଏହି କଥା କୁହାଯିବ, ଦେଖ ଏହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କରିବୁ। 이들이 ଏହି ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ 뭘 통해서 뭘 କି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି? 수가 있었을까? 멜기세덱이 କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ 오직 ମହାଯାଜକଙ୍କ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କିଏ ଆସି ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କଲେ, 유월절이 ଯାହାକୁ 1600 ବର୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା? ଏହି ସମସ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ। 첫 번째 ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ମହାଯାଜକ ରୂପେ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପଦ ତେବେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେବେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ? ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ
आपण किपरि जानନ୍ତି कि ख्रीष्ट आनसांग होंग परमेश्वर अटंती तेबे आपण सेमानंकु उत्तर देई पारिबे कि से परमेश्वर अटंती कारण से महायाजक अटंती जे मल्कीसेदकଙ୍କ रीति अनुसार एही पृथ्वी को आसिले 그 제사의 직분은 कौनसी चर्च रे केही पादरी किंबा साधु नहीं जे एही याजक पद को पूरा करि पारिबो परमेश्वर बुझांती कि केवल ख्रीष्ट ही एही याजक पद को पूरा करि पारिबे आउ से सर्वदा निमंते याजक अटंती आउ ताहांको याजक पद परिवर्तित हुए नहीं 그럼 과연 किए एही पृथ्वी रे नूतन नियमर यही सत्य सहित आसिले 오셔서 인류의 그 구원을 एवं मानव जाति को परितारणर घोषणा कले 누구셨습니까? से किए अटंती 예, 그래서 से ख्रीष्ट आनसांग होंग आममानंको परमेश्वर अटंती 또 त्रिएक अनुसारे पिता परमेश्वर सदाप्रभु पुत्र परमेश्वर जीशु एवं पवित्र आत्मा परमेश्वर आनसांग होंग एक अटंती से माने एक परमेश्वर अटंती आममानंको आत्मा मरिबाकू नियुक्त थिला 그 영혼들을 एही कारणरू परमेश्वर सत्यर घोषणा करिबा पई एही पृथ्वी को आसिले से 37 वर्ष पर्यंत सुसमाचार पथरे चलिले जहा द्वारा आम्भमानंको आत्मा को सही दुनिया रे अनंत जीवन एवं आशीर्वाद मिली पारिबो जेउठी मृत्यु बा शोक नाही आम्भको कृतज्ञ हेबा उचित कि से द्वितीय थर एही पृथ्वी को आसिले जेबे से एही पृथ्वी को 2000 वर्ष पूर्वे आसिले तेबे तांकु क्रूसरे भयंकर जातना एवं पीड़ार सम्मुखीन करिबाकू पड़िला 괴로움과 고통이 컸습니다. कोण बाइबल रे यहा मध्य लेखा नाही 하시던 कि जेबे से प्रार्थना करुथिले ताहांको झाड़ रक्त बुंदा परी देखा जाउथिला 하지 않습니까? 이 그만큼 आम्भमानंकु पाप क्षमा ओ अनंत जीवन देवा निमंते 고통 가운데 तांकु केते कष्ट सहय करिबाकू पड़िला 근데 그렇게 किंतु परमेश्वर एही पृथ्वी रे द्वितीय थर आसिले जेउठी ताहांको तिरस्कार करागला तांकु निर्यातना करागला एवं जातना दियागला 하신다는 것. ଏହା द्वारा मु अनुभव करिपारे कि वास्तव रे आम्भमानंको प्रति परमेश्वरंको प्रेम केते महान अटे 우리 삶 व्यक्ति जे कार द्वारा आघात होइथाए से केवल कार को चलैबा द्वारा ही भय करिबो एवं थरिबो कारण ताहाकू झटका लागिछि 작동해서 몸서리를 치고 두려워하는 어떤 트라우마가 다 किंतु परमेश्वर शरीर रूप तंबू परिधान करी 또 한 번 더 육체 द्वितीय थर यही पृथ्वी को आसिले से आम्भमानंको परित्राण निमंते आसिले 그렇게 오셨습니다. आसंतु आम्भे परमेश्वरंको अनुग्रह को भूलिबा नहीं किंतु सेही उद्धार को धरी रखिबा जहा परमेश्वर आम्भमानंकु दैछंती मते आशा अछि जे सेही दिन शीघ्र ही आसीबो जेबे आम्भे पितांको कोଳରେ हेबा जेमिति प्रथम चर्चर साधु माने जीशुंको विषय रे प्रचार कले मु प्रार्थना करूअछि कि आम्भमानंको पाखरे मध्ये एमिति विश्वास हेबो जहा आम्भमानंको हृदयर संतुष्टि पर्यंत एही जुगरे आसीथिबा ख्रीष्ट आनसांगंको पर्यंत प्रचार करिबारे दृढ़ हेबो आपणंको बहुत बहुत धन्यवाद।